Morning, students. Today we are going to start four chapters and the last chapter of a first credit, that are the transpiration. I accept from you any doubts, any difficulty related from the first credit. If you have any doubts, please text message or a WhatsApp message my personal number. If any doubt about the first three chapter. In that first chapter, we have take a introduction of plant physiology. Second chapter, we have study the absorption of water, and the third chapter we have study ascent of sap. Okay, and today we are going to start third chapter, that are the chapter number 4, that are the transpiration. Let's see what we're going to see in this chapter. First, content of this chapter are the definition of transpiration, then types of transpiration, structure of stomata, mechanism of opening and closing stomata. For that, study the mechanism, we have studied the two hypotheses, that are the Stewart hypothesis and the active K plus transport mechanism. Then factors affecting on a rate of transpiration, significance of transpiration, anti-transparent, guttation and exudation. That are the points we are going to see in this chapter. Let's see one by one. Then first see the intro of this chapter, or the what is the mean by transpiration and the how transpiration process are the run in plants. Let's see. Transpiration is the process of a water loss from the plant through the stomata. Transpiration is the final step. The continuous water pathway start from the soil into plant roots, and the end it passes into the atmosphere. Let's see, transpiration, it is a process of a loss of water. Loss of water via stomata, via any pores of the plants. That is known as a transpiration. Transpiration is the last step of a water absorption. ट्रान्सपिरेशन ही काय आहे, लास्ट स्टेप आहे वॉटर ॲब्सॉर्प्शनची. आता ती कशी, आता फॉर एक्झाम्पल वॉटर ॲब्सॉर्प्शन म्हणजे काय, सॉईलमधून सॉईलमधून वॉटर रूटच्या थ्रू काय करतं, वॉटर ॲब्सॉर्ब केलं जातं, ही फर्स्ट स्टेप. त्याच्यानंतर ते रूट हिअर्समधून एंडोडर्मिस इपिब्लेमा, त्यानंतर रूटमधून त्यानंतर कॉर्टेक्समधून झायलेममध्ये, आणि झायलेममधून लीफमध्ये, किंवा जिथं त्याची गरज आहे तिथं ते ट्रान्सपोर्ट केलं जातं. ओके, आणि लास्ट जी स्टेप आहे ट्रान्सपिरेशन, याद्वारे प्लांटमधून वॉटर बाहेर टाकलं जातं. हेन्स इट इज नोन ॲज अ लास्ट स्टेप. अँड फ्रॉम दॅट इट रिलीज इन टू द ॲटमॉस्फिअर. आणि ही कुठं रिलीज केलं जातं, ॲटमॉस्फिअरमध्ये हे वॉटर रिलीज केलं जातं. Also, large quantity of water are absorbed by the plant from the soil, but only small quantity of utilized. The excess of water is a loss from the aerial parts of plant in the form of water vapor. This is called as a transpiration. We have known the water absorption rate, it is a very more, but water utilization rate, it is a very low. आता प्लांटमध्ये वॉटर भरपूर प्रमाणात ऑब्सर्व केलं जातं, पण ते यूज किती केलं जातं, फॉर एक्झाम्पल 100% वॉटर जर प्लांटने ॲब्सॉर्व केलं, त्याच्यामध्ये 25 to 20% इट ओनली युटिलाइज, अँड रिमेनिंग वॉटर विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ अ वॉटर व्हेपर व्हाया प्रोसेस ऑफ अ ट्रान्सपिरेशन. ओके, आर यू गेटिंग द ट्रान्सपिरेशन मीनिंग अँड द प्रोसेस? Transpiration is the evaporation of water from the aerial plant. Of all water, plant absorb over to 95 to 99% is transpired to air in the as a water vapor. म्हणजे जवळपास किती 95 ते 99% वॉटर हे जे काही प्लांट्समधून वॉटर व्हेपर्सच्याद्वारे लॉस केलं जातं फ्रॉम वॉटर वेअर वॉटर ट्रान्सपायर. आता प्लांटमधून वॉटर ट्रान्सपिरेशनच्या कोणकोणते पार्ट आहे बघा. एरियल पार्ट ऑफ अ होल यंग प्लांट. प्लांटचा जो काही एरियल पार्ट आहे, ते लीफ असेल, स्टेम असेल, फ्लावर असेल, काही असेल, त्याच्यामधून वॉटर बाहेर टाकलं जातं. हा फर्स्ट पार्ट आहे. त्यानंतर लेंटिसेल, त्यालाच आपण लेंटिक्युलर
ट्रान्सपिरेशन म्हणतो त्याचं किती आहे 0.1%. क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन त्याचं किती आहे 3%. 3% टू द 10%. अँड स्टोमॅटल दॅट इज 90%. अशा पद्धतीने वॉटरचं काय होतं ट्रान्सपिरेशन केलं जातं. मोस्ट ऑफ ऑल ही ट्रान्सपिरेशन डन बाय द एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. एरियल पार्ट्स ते स्टेमचे असेल किंवा लिफचे असेल किंवा फ्लावरचे असेल. आता फॉर एक्झाम्पल एखाद्या प्लांटमध्ये लिफ खूप कमी प्रमाणात असतात आणि वॉटर ट्रान्सपिरेशन खूप आहे, मग काही वेळेस जे काही फ्लावरचे ओपनिंग आहे, जे काही तुम्ही ओहरी म्हणतात किंवा ते जे स्टॅमेन म्हणतात, त्याच्या थ्रू वॉटर बाहेर टाकलं जातं. आणि आता नेक्स्ट आहे पार्ट्स. आता कोणकोणते पार्ट्स आहे बघा. मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स लेंटिसेल. व्हॉट इज मीन बाय लेंटिसेल्स. आता जी स्टेम असते बघा, भरपूर साऱ्या स्टेम असतात. स्टेम म्हणजे जी काही खोड आहे त्या खोडावरती अशी ब्रेक झालेली असते किंवा ब्रेकिंग दिसते, त्यांना काय म्हणायचं लेंटिसेल. आणि क्युटिन म्हणजे काय, लीफच्या सरफेसवरती जो काही क्युटिकलचा लेअर आहे त्याला क्युटिन, आणि ती क्युटिन ब्रेक झाल्यामुळं त्याच्यामधून वॉटर बाहेर टाकलं जातं. लेंटिसेल म्हणजे काय, स्टेमवरती जी काही ओपनिंग असते त्यांना आपण काय म्हणायचं लेंटिसेल. अँड स्टोमॅटम वी हॅव नो द स्टोमॅटा. स्टोमॅटाच्या ओपनिंग अँड क्लोजिंगवरती वॉटर लॉस हा डिपेंडंट आहे. आणि जवळपास फक्त 1% लेंटिसेलमधून वॉटर ट्रान्सपिरेशन होतं. 3 ते 10% क्युटिनमधून म्हणजेच काय क्युटिक्युलर ट्रान्सपिरेशन. आणि स्टोमॅटम किती 90%. बघा ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय. ट्रान्सपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वॉटर बाय द इव्हॅपोरेशन इन अ टेरेस्ट्रियल प्लांट. इट देन एंटर इन अ ॲटमॉस्फिअर अँड बिकम अ पार्ट ऑफ अ वॉटर सायकल. दॅट आर द सिम्पल डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टीम. इकोसिस्टीमचा विचार घेऊन ही डेफिनेशन तयार करण्यात आलेली आहे. आता बघा ह्या फिगरमध्ये डिटेलमध्ये दिलेलं आहे. स्टोमॅटा थ्रू काय करतं वॉटर बाहेर टाकलं जातं. Transpiration is a process of a water movement through the plant and its evaporation from the aerial, especially from the leaves. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे काय, जे काही आपल्याला फक्त एवढीच कन्सेप्ट माहीत आहे, वॉटर लॉस फक्त लीफमधून होतो, पण ही टोटली रॉंग कन्सेप्ट आहे. एरियलमध्ये जे काही पार्ट्स असतात त्यामधून ट्रान्सपिरेशन होत असतं. ते स्टेम असू, लीफ असू किंवा तुमचं फ्लावर का असं ना. ट्रान्सपिरेशन और वॉटर सायकल. ट्रान्सपिरेशनला काही ऑथरने वॉटर सायकलसुद्धा म्हणलेलं आहे. वॉटर सायकल कसं, प्लांटमधून जेव्हा वॉटर बाहेर पडतं ते व्हेपर फॉर्ममध्ये असतं आणि ते व्हेपर वॉटरच्या एंटायर सायकलमध्ये ते मिक्स केले जातात, म्हणून याला वॉटर सायकलसुद्धा म्हणलेलं जातं. इज द प्रोसेस ऑफ वॉटर मुवमेंट थ्रू द प्लांट अँड इट्स इव्हॅपोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स, इस्पेशली फ्रॉम द लीव्ज बट ऑल्सो स्टेम अँड द फ्लावर. जसं मी तुम्हाला सांगितलं तीच कन्सेप्ट दिलेली आहे. क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ. आता यामध्ये तुम्हाला ॲक्च्युअलमध्ये कळेल क्युटिन म्हणजे काय, स्टोमॅटा म्हणजे काय. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट क्युटिकल. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, जे लीफ असे वॅक्सी असतात. वॅक्सी म्हणजे काय, तुम्ही हात लावल्यानंतर चिगट लागतात. चिगट म्हणजे थोडक्यात स्पिनॅच, जे पालक आहे, पालकाचं लीफ कसं जाड दिसतंय तुम्हाला, आणि ते जर प्रेस केलं त्याच्यामधून लिक्विड बाहेर येतं, आणि ते लिक्विड कशामुळे आहे, क्युटिनमध्ये वॉटर स्टोअर केलेलं असतं. तीच कन्सेप्ट आहे. त्यानंतर झायलेम फ्लोएम, त्यानंतर स्पॉन्जी मटेरियल, ते पॅरेंकायमा असेल स्क्लेरेंकायमा असेल, इट्स नॉट मॅटर. त्यानंतर एअर स्पेस, इपिडर्मिस, अँड इपिडर्मिस देर इज अ स्टोमॅटा आर अ प्रेझेंट. मग स्टोमॅटा थ्रूसुद्धा त्याचा लॉस होऊ शकतो. हे जो खालचा सरफेस आहे हा लोअर सरफेस आणि हा अप्पर सरफेस. फक्त अप्पर सरफेसला क्युटिकल प्रेझेंट असतात आणि लोअर सरफेसला स्टोमॅटा प्रेझेंट असतात. आता वॉटर फ्लो तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही, कारण तुम्ही सगळे लर्न केलेले आहे वॉटर फ्लो म्हणजे काय. द प्रोसेस ऑफ अ ट्रान्सपिरेशन. आता जी काही प्रोसेस मी तुम्हाला शॉर्टमध्ये सांगी, यामध्ये डिटेलमध्ये दिलेले आहे. वॉटर्स इन टू द रूट हिअर्स बाय द ऑस्मॉसिस. वॉटर काय रूट हिअरमध्ये ऑस्मॉसिस थ्रू येतात. द रूट सेल हॅविंग द हायपरटोनिक दॅन द सराउंडिंग सॉईल वॉटर
इट मीन्स दॅट हॅविंग अ लो वॉटर मॉलिक्युल्स. यामध्ये आत्तापर्यंत आपण जे बघितलं ॲब्सॉर्प्शन वॉटर आणि ॲसेंट ऑफ सॅप, त्याच कन्सेप्ट दिलेला आहे. वॉटर मूव फ्रॉम द सेल टू सेल थ्रू द ऑस्मोसिस अलॉंग टू कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट. वॉटरचे जे काही मुवमेंट आहे सेल टू सेल हे कशावरती आहे, कॉन्सन्ट्रेशन ग्रॅडियंट, दॅट इज अ हायपरटोनिक अँड द हायपोटोनिक. इन द सेंटर ऑफ अ रूट वॉटर सेंटर इन झायलम व्हेसल वॉटर मे बाय द डिफ्युजन थ्रू द सेल वॉल अँड द इंटरसेल्युलर स्पेस. आत्तापर्यंत आपण जे बघितलं आहे फक्त सेल टू सेल बघितलं आहे. आता काही ठिकाणी वॉटरची मुवमेंट डिफ्युजन थ्रू सुद्धा होते, पण ती कुठं, इंटरसेल्युलर स्पेस. आता जे काही वॉटर सेलच्या बाहेर पडतं म्हणजे झायलेममध्ये एक सेल आहे त्याच्या सराउंडिंगमध्ये ते वॉटर पडलं तर ती मुवमेंट आहे ती डिफ्युजनद्वारे होते. आणि सेल टू सेल ही कशाद्वारे होते, ऑस्मॉसिस. वाय प्लांट ट्रान्सपायर करणं का गरजेचं आहे. एक्झाममध्ये किंवा प्रॅक्टिकल एक्झामला हा क्वेश्चन विचारू शकतात. वाय प्लांट नीड टू द ट्रान्सपिरेशन. प्लांटमध्ये ट्रान्सपिरेशनची गरज काय आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं कारण इव्हॅपोरेटिंग, कूलिंग, ॲक्सेसिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉईल, कार्बन डायऑक्साईड एंट्री अँड वॉटर अपटेक. हे सगळे रिझन आहे, त्यामुळं वॉटरची एंट्री, वॉटरचा प्लांटमधून लॉस हा गरजेचा आहे. फर्स्ट काय, इव्हॅपोरेटिव्ह कूलिंग. जेव्हा एक लाईट वॉटर प्लांटवरती पडल्यानंतर ती काय करते, एनर्जी ॲटमॉस्फिअरमधून त्या प्लांट्समध्ये एनर्जी क्रिएट करते, हीट तयार करते. जसं फोटोसिंथेसिसमध्ये मी सांगितलं होतं, लाईट हीट कन्व्हर्टेड फोटॉन एनर्जी त्या प्लांटमध्ये येते आणि ती प्लांट काय होतं, हिटिंग व्हायला स्टार्ट होतं. आणि ती हिटेड एनर्जी जर लवकर कूल केली नाही तर प्लांटची विल्टिंग होण्याची शक्यता आहे किंवा प्लांट डाय होऊ शकतं. मग त्यासाठी जे काही फोटॉन एनर्जी म्हणजेच काय, फोटॉन एनर्जी आपल्या म्हणजे फोटोसिंथेसिस होतं आणि लास्ट प्रोडक्ट कोणता होतो, वॉटर तयार. ते जर प्लांटच्या बाहेर टाकलं नाही तर प्लांटमध्ये खूप हीट तयार होऊ शकते आणि ती हीट आपण वॉटर मॉलिक्यूल थ्रू बाहेर टाकू शकतो. म्हणजे कूलिंगसाठी आपण प्लांटमध्ये ट्रान्सपिरेशन होऊ शकतं. त्यानंतर ॲक्सेसिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉईल. आता फॉर एक्झाम्पल प्लांटने एकदाच वॉटर ॲब्सॉर्प्शन केलं, परत दुसऱ्यांदा वॉटर ॲब्सॉर्प्शन ते वॉटर लॉसच केला नाही तर त्याच्यामध्ये जे काही न्यूट्रिएंट असतात ते लिमिटेड न्यूट्रिएंटच प्लांटला अवेलेबल होऊ शकतात. पण जे कंटिन्यू जर वॉटर ॲब्सॉर्प्शन केलं बाय द लॉस ऑफ वॉटर, जर पहिलं फॉर एक्झाम्पल तुम्ही 2 ग्लास घ्यायचे, एका ग्लासमध्ये सॉल्ट टाकायचं, ओके, आणि एक ग्लास एम्प्टी ठेवायचा आणि तो ग्लास तुम्ही काय करायचं, सॉल्टसहित वॉटर त्या एम्प्टी ग्लासमध्ये टाकायचं. फर्स्ट काय, ते सॉल्टसुद्धा त्या एम्प्टी ग्लासमध्ये असेल आणि परत एकदा तुम्ही सॉल्ट वॉटर सोल्युशन घेतलं आणि परत टाकायला जागाच राहत नाही. म्हणजेच काय, जर वॉटर ऑलरेडी फिल असेल तर तुम्हाला वॉटर अजून ॲड करता येणार नाही आणि त्याच्यामुळं सॉईलमधून ते न्यूट्रिएंट प्लांटमध्ये येऊ शकणार नाही. त्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड एंट्री. आता आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे द गॅसियस एक्सचेंज आर डन बाय द स्टोमॅटा. जे काही गॅसियस एक्सचेंज आहे हे कशामुळे होते, स्टोमॅटा. आणि स्टोमॅटा ओपनिंग अँड क्लोजिंग हे कशावर डिपेंडंट आहे, वॉटर कंडिशन. आता फॉर एक्झाम्पल ते जे गार्ड सेल असतात स्टोमॅटाच्या, त्या गार्ड सेलमध्ये जर हीट असेल तर स्टोमॅटा ओपन होतो आणि हीट नसेल तर स्टोमॅटा काय होतो, क्लोज होतो आणि त्याद्वारे जे काही कार्बन डायऑक्साईडची एंट्री होते. आणि तसंच आहे वॉटर अपटेक. ओके, that are the total today's lecture of what is the transpiration, why need to do transpiration and how transpiration process are the located. In next lecture we are going to see type of transpiration, factors affecting and the importance of a transpiration. If you have any doubts of the transpiration introduction then please comment below the section.